بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل میں اسرائیل کے خلاف 5 قراردادیں منظور۔ گولن پہاڑیوں کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا۔ امریکہ نے کیا غصے کا اظہار۔ امریکہ نے فلسطینی اتھارٹی کی مالی امداد روک دی۔ ٹرمپ نے بل پر دستخط کر دیے۔ یو این چیف نے دنیا سے کہا دل کھول کر مدد کی جائے۔ محمد بن سلمان نے یروشلم میں امریکی سفارت خانے کے فیصلے کو تکلیف دہ بتایا۔ کہا مسائل ختم ہو جائیں تو مڈل ایسٹ نیا یورپ بن سکتا ہے۔ ایران نے سعودی عرب کے الزامات رد کر دیے۔ کہا دنیا جانتی ہے کس نے دہشت گردی کو بڑھاوا دیا۔ الحوثی لیڈر عبد الملک نے کہا سعودی عرب کو سیریا اور عراق کی طرح یمن میں بھی شکست ہوگی۔ سیریا کی فوج نے غوطہ کے 90% علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ ملیٹنٹس کا تخلیہ جاری۔ ایجپٹ کے الیگزینڈریا شہر میں دھماکہ۔ سیکیورٹی چیف کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ لالو یادو کو چوتھے چارہ اسکیم کیس میں 14 سال جیل کی سزا سنائی گئی۔ تیجسوی نے کہا آر جے ڈی لیڈر کی جان کو خطرہ ہے۔ امت شاہ اور چندرا بابو نائیڈو میں نوک جھونک۔ آندھرا سی ایم نے بی جے پی صدر کے خط کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل میں اسرائیل کے خلاف 5 قراردادیں منظور کی گئیں اور فلسطینی علاقوں میں ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے اسرائیل کو ہتھیار بیچنے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا۔ انسانی حقوق کونسل کے 37ویں سیشن میں یہ قراردادیں منظور کی گئیں۔ ایک قرارداد میں کہا گیا کہ فلسطینی علاقوں میں عالمی قانون پر عمل آوری اور انصاف کو یقینی بنایا جائے۔ ایک قرارداد میں کہا گیا کہ اسرائیل گولان پہاڑیوں کا علاقہ خالی کر دے جس پر اس نے 1967 کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا۔ یہ علاقہ سیریا کا ہے۔ فلسطین کے انسانی حقوق کو پامال کرنے پر اسرائیل کی مذمت کرتے ہوئے ایک دوسری قرارداد منظور کی گئی۔ ان قراردادوں پر یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے غصے کا اظہار کیا اور انہیں احمقانہ قرار دیا۔ نکی ہیلی نے وارننگ دی کہ امریکہ کا صبر کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کونسل دنیا بھر میں انسانی حقوق کو سر بلند رکھنے کا اپنا فرض ادا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ برطانیہ نے بھی اسرائیل کے خلاف قراردادوں کو جانبدارانہ قرار دیا۔ برطانیہ خاص طور پر گولان پہاڑیوں کے بارے میں قرارداد اور اسرائیل کو جواب دہ بنانے کے بارے میں قرارداد کی مخالفت کی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے ڈونر ملکوں سے کہا کہ وہ فلسطینی ریفیوجیوں کی دل کھول کر مدد کریں۔ نیو یارک میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری جنرل کے ترجمان سٹیفن جورین نے کہا کہ فلسطینی ریفیوجیوں کی مدد دنیا کی ذمہ داری ہے اور کسی بھی ملک کو اس ذمہ داری سے نہیں بچنا چاہیے۔ امریکہ نے جنوری میں فلسطینی ریفیوجیوں کو دی جانے والی امداد میں $65 ملین کی کٹوتی کی تھی۔ اس دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئے قانون پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت فلسطینی اتھارٹی کو اس وقت تک مدد نہیں دی جائے گی جب تک وہ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں ہلاک لوگوں کے خاندانوں اور اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینیوں کی مدد بند نہیں کرتا۔ ٹرمپ نے جمعے کو اس بل پر دستخط کیے۔ ان پابندیوں میں بعض معاملات میں رعایت دی گئی ہے جن میں بچوں کے لیے ٹیکہ اندازی پروگرام اور پانی کی سپلائی وغیرہ شامل ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے امریکہ کے اس قانون کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ فلسطینی شہیدوں اور قیدیوں کے خاندانوں کی مدد کرتی رہے گی۔ رام اللہ میں فلسطینی اتھارٹی کے ترجمان یوسف المحمود نے کہا کہ شہید اور قیدی ہمارے عوام کی نظر میں آزادی اور جدوجہد کی مقدس علامتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اس کی بجائے اسرائیل پر زور دینا چاہیے کہ وہ اپنا ناجائز قبضہ ختم کرے اور فلسطینیوں کی تکلیفیں دور کرے۔ حماس کے ترجمان سامی ابو زہری نے بھی امریکہ کے اس قانون کی مذمت کی۔ دسمبر 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یروشلم یا القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے کے بعد سے امریکہ اور فلسطینیوں کے درمیان تعلقات بہت بگڑ گئے ہیں۔ جنوری میں امریکہ نے فلسطینی ریفیوجیوں کے لیے کام کرنے والے عالمی ادارے کی مدد میں کٹوتی بھی کی تھی۔
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इसराइल में अमेरिका का सफारत खाना तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने का डोनाल्ड ट्रंप का फैसला एक तकलीफ दे कदम है। मोहम्मद बिन सलमान ने वॉशिंगटन पोस्ट के स्टाफ से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ट्रंप के एडवाइजर और दामाद जैरेड कुशनर के साथ उनके ताल्लुकात दोनों मुल्कों के दरमियान सरकारी ताल्लुकात का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब कुशनर का इस्तेमाल सऊदी अरब के मफादात को बढ़ावा देने के लिए नहीं कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के अमले से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका में मेरे दौरे का मकसद सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट लाना है। क्राउन प्रिंस ने मिडल ईस्ट के हालात के बारे में भी बात की और कहा कि अगर हमारे खित्ते के तमाम मसाइल हल हो जाएं तो ये एक नया यूरोप बन सकता है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब खित्ते की मदद करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है। उन्होंने ये दावा भी किया कि वो यमन की माली मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसराइलियों और फलस्तीनियों के दरमियान अमन के बारे में क्राउन प्रिंस ने कहा कि अमरीका का सफारत खाना यरूशलेम में कायम करने के फैसले से उन्हें तकलीफ पहुंची। क्राउन प्रिंस ने कहा कि इस्लाम एतदाल और रवादारी का मजहब है और हालिया बरसों में इसका अगवा कर लिया गया। क्राउन प्रिंस ने कहा कि सऊदी अरब यूरेनियम के जखीरे रखता है और चाहता है कि सऊदी अरब की सरजमीन पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका इस्तेमाल हो। बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन मुल्क का अंदरूनी मामला है। बिन सलमान ने मंगल को सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी और अमेरिका के साथ कई समझौतों पर दस्तखत किए थे, जिनमें हथियार खरीदने के समझौते भी शामिल हैं। सऊदी अरब में इस्लाहात या रिफॉर्म्स के बारे में बोलते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि उन्होंने कदामत पसंद मजहबी रहनुमाओं को कायल करने के लिए काफ़ी मेहनत की है और कहा है कि औरतों की ड्राइविंग पर पाबंदी और ऐसी दूसरी पाबंदियां इस्लाम में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उलमा के साथ ऐसे मामलात पर उनकी तफसील से बातचीत हुई। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी लीडर्स के साथ कई मसाइल पर बातचीत की, जिनमें दहशतगर्दी की रोकथाम भी शामिल है। उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से ईरान के रोल पर काफ़ी तनकीद की। ईरान ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के एक बयान पर तनकीद की है, जिसमें उन्होंने इस्लामी जमहूरिया ईरान पर दहशतगर्दी की मदद का इल्ज़ाम लगाया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने वाशिंगटन के ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट में खिताब करते हुए कहा था कि मिडल ईस्ट में ईरान एक मसला है और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को हवा दे रहा है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान बहराम कासमी ने कहा कि ये बात कोई राज नहीं है कि किस मुल्क ने और किस आइडियोलॉजी ने दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने मुसलसल ज़ालिमाना दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और खून खराबे से लड़ाई लड़ी है, जिसे अमरीका की मदद से और पेट्रो डॉलर्स का इस्तेमाल करते हुए खित्ते के मुल्कों पर थोपा गया। बहराम कासमी ने कहा कि आदिल अल जुबैर यमन में सियासी हल की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद पिछले 3 साल में सियासी हल की पहल को नुकसान पहुंचाया। ईरानी तर्जुमान ने कहा कि आदिल अल जुबैर ने यमन के कहत से मुतासरा और दबे कुचले लोगों का कोई जिक्र नहीं किया। यमन में सदर अब्दुल रब्बू मंसूर हादी की फौज और अल हुसैन के दरमियान मारिब और दूसरे इलाकों में झड़पें हो रही हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इस लड़ाई में ईरान की ताईद रखने वाले अल हुसियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इस दौरान एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब की ताईद रखने वाली हादी की फौज ने अल हुसियों से बाज़ इलाके छीन लिए, जिनमें अशारजिया इलाका भी शामिल है। ये इलाका ताइज़ और लाहिज के दरमियान है। अल हुसियों के लीडर अब्दुल मलिक अल हुसी ने कहा कि सऊदी अरब को सीरिया और इराक की तरह यमन में भी शिकस्त होगी। लबनान के अखबार अल अखबार या डेली से बातचीत करते हुए अंसारुल्लाह तहरीक के लीडर ने कहा कि यमन में सऊदी अरब की पॉलिसियां यकीनन नाकाम होंगी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब यमन में हज़ारों औरतों और बच्चों को हलाक कर रहा है, बाजारों और शादियों की तकरीबों पर हमले कर रहा है, मस्जिदों, स्कूलों और आबादी वाले इलाकों पर बम गिरा रहा है ताकि यमन की ज़मीन पर कब्जा कर सके। अब्दुल मलिक अल हुसी ने कहा कि अमरीका सऊदी अरब का इस्तेमाल दूध देने वाली गाय की तरह कर रहा है। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने सदर बराक ओबामा से ज्यादा पैसा सऊदी अरब से हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। यमन में यूएई की ताईद रखने वाली एक फोर्स पर इल्जाम लगाया गया है कि उसने अदन में कई नौजवानों का अगवा किया है, जिनका ताल्लुक नॉर्थ यमन से है। इन नौजवानों के रिश्तेदारों ने यह इल्जाम लगाया और कहा कि इन नौजवानों को टॉर्चर किया जा रहा है और उन पर इंसाफ के तकाज़ों के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है। इन रिश्तेदारों ने अल जज़ीरा चैनल को अपने दावों की ताईद में कई वीडियोस और दस्तावेजात भी पेश किए। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार।
یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل میں اسرائیل کے خلاف 5 قراردادیں منظور، گولن پہاڑیوں کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا، امریکہ نے کیا غصے کا اظہار۔ امریکہ نے فلسطینی اتھارٹی کی مالی امداد روک دی، ٹرمپ نے بل پر دستخط کر دیے، یو این چیف نے دنیا سے کہا دل کھول کر مدد کی جائے۔ محمد بن سلمان نے یروشلم میں امریکی سفارت خانے کے فیصلے کو تکلیف دہ بتایا، کہا مسائل ختم ہو جائیں تو مڈل ایسٹ نیا یورپ بن سکتا ہے۔ ایران نے سعودی عرب کے الزامات رد کر دیے، کہا دنیا جانتی ہے کس نے دہشت گردی کو بڑھاوا دیا۔ الحوثی لیڈر عبد الملک نے کہا سعودی عرب کو سیریا اور عراق کی طرح یمن میں بھی شکست ہوگی۔ سیریا کی فوج نے غوطہ کے 90% علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا، ملیٹنٹس کا تخلیہ جاری۔ ایجپٹ کے الیگزینڈریا شہر میں دھماکہ، سیکیورٹی چیف کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ لالو یادو کو چوتھے چارہ اسکیم کیس میں 14 سال جیل کی سزا سنائی گئی، تیجسوی نے کہا آر جے ڈی لیڈر کی جان کو خطرہ ہے۔ امت شاہ اور چندر بابو نائیڈو میں نوک جھونک، آندھرا سی ایم نے بی جے پی صدر کے خط کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ بلیٹن کے اس حصے کی شروعات میں جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ ایجپٹ کے الیگزینڈریا شہر میں ایک ہوٹل کے قریب دھماکہ ہوا جس میں کم سے کم 2 لوگ ہلاک ہو گئے اور 4 زخمی ہوئے۔ یہ کار بم دھماکہ تھا جس میں سیکیورٹی چیف کے قافلے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ دھماکہ ٹولپ ہوٹل کے قریب کیا گیا۔ الیگزینڈریا کے کئی لوگوں نے دھماکے کے بعد کی تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے ہیں۔ وزارت داخلہ نے مارے گئے لوگوں کی پہچان ایک پولیس آفیسر اور ایک ڈرائیور کی حیثیت سے کی ہے۔ کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ایجپٹ میں 2017 میں ایمرجنسی لگائی گئی تھی اور تب سے یہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے۔ 2017 اپریل کے مہینے میں وہاں کے ایک چرچ پر حملہ ہوا تھا جس کے بعد یہ ایمرجنسی لگائی گئی تھی۔ ایجپٹ کی وزارت داخلہ نے بتایا کہ سیکیورٹی چیف میجر جنرل مصطفی النمر کو ہلاک کرنے کے لیے یہ حملہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ رفیق حبیب نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے میں ایک انتہا پسند گروپ کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن اس گروپ کا نام نہیں بتایا گیا۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب ایجپٹ میں صدارتی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ ایجپٹ کے عہدیداروں نے بتایا کہ ووٹرز میں ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے اس حملے کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بات کرتے ہیں سیریا کی سرکاری فوج نے غوطہ کے 90% سے زیادہ علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ غوطہ سے ملیٹنٹس کے باہر نکلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ ملیٹنٹس اور ان کے گھر والے ادلیب جا رہے ہیں۔ غوطہ دمشق کے قریب باغیوں کا آخری مضبوط گڑھ تھا۔ سیریا کے سرکاری سپاہیوں کو جشن مناتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ ملیٹنٹس نے غوطہ سے باہر نکلنے کے لیے سیریا کی حکومت اور رشیا کے ساتھ ایک سمجھوتا کر لیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ سیریا کے افرین میں ترکی کا فوجی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے اب تک 1,67,000 لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے بچوں سے متعلق ادارے یونیسیف نے کہا کہ تقریباً 1 لاکھ لوگ اب بھی افرین میں ہیں۔ سیریا کے عہدیداروں نے بتایا کہ افرین میں ترکی کی بمباری سے ایک قدیم عیسائی مقام کو نقصان پہنچا ہے جسے عالمی ورثہ قرار دیا گیا تھا۔ اس مقام پر رومن دور کے کئی چرچ اور عیسائی مدرسے ہیں۔ بحرین میں ایک بار پھر لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے الخلیفہ حکومت کے خلاف مظاہرے کیے۔ پچھلے سال مارچ میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک مصطفی حمدان کی پہلی برسی کے موقع پر یہ مظاہرے کیے گئے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے قطر سے کہا ہے کہ وہ اپنی غلطیاں سدھار لے۔ انہوں نے امریکہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر قطر اپنے رویے کو بدلتا ہے تو اسے واپس خلیجی دھارے میں لایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں نے کچھ مہینے پہلے قطر سے تعلقات توڑ لیے تھے اور اس پر دہشت گردی کی مدد کا الزام لگایا تھا، لیکن قطر نے ہمیشہ ایسے الزامات کو رد کر دیا ہے۔ افغانستان کے ہلمان میں کار بم دھماکے میں کم سے کم 14 لوگ ہلاک ہو گئے اور 40 زخمی ہوئے۔ یہ دھماکہ جمعے کی شام ایک اسٹیڈیم کے قریب کیا گیا جہاں پر ریسلنگ میچ ہو رہا تھا۔
स्पेन के कैटलोनिया में आज़ादी के हामियों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। पिछले साल कैटलोनिया में एक रेफरेंडम हुआ था जिसमें ज्यादातर लोगों ने स्पेन से आज़ादी के हक में वोट दिया था। कैटलोनिया में बाज़ लीडर्स को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद हजारों लोगों ने बार्सिलोना और दूसरे शहरों में मुजाहरे किए, जिसके दौरान झड़पें हुई। साउथ कोरिया ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया ने अगले हफ्ते सोल के साथ आला सतह की बातचीत से इत्तेफाक कर लिया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के ओहदेदारों के दरमियान छोटी मुलाकात के बारे में भी बातचीत की जाएगी। दोनों कोरियाओं के इत्तेहाद के बारे में काम करने वाली साउथ कोरिया की वजारत ने यह बात बताई। ये बातचीत जुमेरात को एक सरहदी गांव में होगी जो अगले महीने दोनों मुल्कों के लीडर्स की छोटी मुलाकात की तैयारियों का हिस्सा है। साउथ कोरिया के सदर मून जाए इन और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने हाल ही में छोटी मुलाकात से इत्तेफाक किया था। इसके अलावा अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मई के आखिरी दिनों में किम जोंग उन से मुलाकात कर सकते हैं। फ्रांस की पुलिस ने जुमे के हमले के सिलसिले में एक लड़की को गिरफ्तार किया। इस हमले में 4 लोग मारे गए थे। बताया गया कि गिरफ्तार की गई लड़की नाबालिग है जो साल 2000 में पैदा हुई थी। वो 25 साल हमला आवर रिदवान अल कसीम की दोस्त बताई गई। पुलिस ने बताया कि जुमे के हमले के सिलसिले में इस लड़की को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये मालूम नहीं हो सका कि इस लड़की का हमला आवर के साथ किस तरह का ताल्लुक था। पहले समझा गया था कि हमला आवर ने अकेले ये कार्रवाई की। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि दुनिया भर में 124 मिलियन लोग भूख से मर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस की इमदादी एजेंसी के ओहदेदारों ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात कही। इस रिपोर्ट में कहा गया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2017 में मजीद कई लोग जंगों और सूखे की वजह से भूखमरी का शिकार हुए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टीमियर से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस मौके पर दोनों लीडर्स ने कई शोबों में आपसी ताल्लुकात को मजबूत करने के बारे में बातचीत की। बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर और आरजेडी के सदर लालू प्रसाद यादव को चौथे चारा स्कैम केस में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई। रांची की सीबीआई अदालत ने उन्हें ताज़रात हिंद के तहत 7 साल और करप्शन की रोकथाम के कानून के तहत और 7 साल की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। लालू के अलावा दूसरे मुल्जिमीन को भी सजाएं सुनाई गई। इस केस का ताल्लुक 1995 और 1996 में डुमका की सरकारी ट्रेजरी से जालसाजी के जरिए 3 करोड़ से ज्यादा की रकम निकालने से है। पीर के दिन लालू को इस केस में साजिश और करप्शन का मुजरिम करार दिया गया था। आरजेडी लीडर पहले से ही चारा स्कैम के 2 दूसरे केसों में जेल की सजा काट रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी ने इल्जाम लगाया है कि उनके वालिद की जान को खतरा है। तेजस्वी ने, जो बिहार असेंबली के अपोजिशन लीडर हैं, कहा कि लालू ने बीजेपी के दबदबे को चैलेंज किया और अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने की कोशिश की, जिसकी वजह से अब उनकी जिंदगी को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के अवाम आरजेडी लीडर के खिलाफ साजिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि एक गांव में मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर पर एक ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद फायरिंग का तबादला हुआ। एनकाउंटर के मकाम से हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम लीडर चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी सदर अमित शाह के बीच लफ्जी तकरार हुई। चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह के एक खत के बारे में कहा कि यह खत झूठ का पलंदा है। इससे पहले अमित शाह ने एक खत लिखते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए नहीं बल्कि अपने सियासी फायदे के लिए एनडीए को छोड़ने का फैसला किया। चंद्रबाबू ने कहा कि मरकजी हुकूमत अभी नॉर्थ ईस्ट की रियासतों को खुसूसी फायदे दे रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश को ऐसे फायदे नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आंध्र प्रदेश को भी खुसूसी फायदे दिए जाते तो रियासत में कई इंडस्ट्रीज कायम हो सकती थी। अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू के फैसले को अफसोसनाक और एकतरफा कदम करार दिया। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि अमित शाह का यह इल्जाम गलत है कि रियासती हुकूमत ने मरकजी फंड्स का इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं किया। चंद्रबाबू नायडू को खत लिखते हुए अमित शाह ने कहा था कि उनकी पार्टी बीजेपी रियासत यानी आंध्र प्रदेश का भला चाहने वाली है। आसाम के नागांव में 3 लड़कों ने एक 5वीं जमात की 10 साला बच्ची का गैंगरेप किया और उसे जिंदा जला दिया। मरने से पहले हॉस्पिटल में इस बच्ची ने पुलिस को बताया कि 3 लड़कों ने, जो उसकी जान पहचान वाले ही थे, ज्यादती के बाद उस पर केरोसिन छिड़कर आग लगा दी। इस वहशतनाक वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने 2 मुल्जिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा फरार है। तीनों नाबालिग बताए गए हैं। विकेटकीपर बैट्समैन वृद्धिमान साहा ने क्लब मैच में सिर्फ 20 गेंदों में 102 रन बनाए। उन्होंने जेसी मुखर्जी ट्रॉफी में मोहन बगान की तरफ से खेलते हुए ये तूफानी बैटिंग की। विकेटकीपर बैट्समैन ने जुमला 14 छक्के और 4 चौके लगाए। उन्होंने ये इनिंग्स एक ऐसे वक्त खेली जब 2 हफ्ते बाद आईपीएल 2018 शुरू होने वाला है। इस तरह उन्होंने आईपीएल की बहुत अच्छी तरह से तैयारी की। उन्होंने कालीघाट में बीएनआर रिक्रिएशन क्लब के खिलाफ यह रिकॉर्ड इनिंग्स खेली। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل میں اسرائیل کے خلاف 5 قراردادیں منظور، گولن پہاڑیوں کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا، امریکہ نے کیا غصے کا اظہار۔ امریکہ نے فلسطینی اتھارٹی کی مالی امداد روک دی، ٹرمپ نے بل پر دستخط کر دیے، یو این چیف نے دنیا سے کہا دل کھول کر مدد کی جائے۔ محمد بن سلمان نے یروشلم میں امریکی سفارت خانے کے فیصلے کو تکلیف دہ بتایا، کہا مسائل ختم ہو جائیں تو مڈل ایسٹ نیا یورپ بن سکتا ہے۔ ایران نے سعودی عرب کے الزامات رد کر دیے، کہا دنیا جانتی ہے کس نے دہشت گردی کو بڑھاوا دیا۔ الحوثی لیڈر عبد الملک نے کہا سعودی عرب کو سیریا اور عراق کی طرح یمن میں بھی شکست ہوگی۔ سیریا کی فوج نے غوطہ کے 90% علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا، ملیٹنٹس کا تخلیہ جاری۔ ایجپٹ کے الیگزینڈریا شہر میں دھماکہ، سیکیورٹی چیف کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ لالو یادو کو چوتھے چارہ اسکیم کیس میں 14 سال جیل کی سزا سنائی گئی، تیجسوی نے کہا آر جے ڈی لیڈر کی جان کو خطرہ ہے۔ امت شاہ اور چندرا بابو نائیڈو میں نوک جھونک، آندھرا سی ایم نے بی جے پی صدر کے خط کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔